آپ پریکٹس کر سکتے ہیں مزید. جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل انک آف دی ورلڈ. میں ہوں حافظ نوید اسکر اور آپ میرا یوٹیوب چینل انک آف دی ورلڈ کے نام سے دیکھ رہی ہیں. اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس چینل میں آپ کو پیپر پریزنٹیشن، گیسٹ پیپر اور اس طرح 9, 10 فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور کسی بھی کلاس کے جو گیسٹ پیپر ہیں اور اسی طرح پیپر پریزنٹیشن ہے تو اس حوالے سے آپ کو گائیڈ کی جائے گی. تو آج چلتے ہیں 9th کلاس کا. میرے پاس ایک ٹیسٹ آیا تھا چونکہ بچوں کا ٹیسٹ سیشن ہو رہا ہے اور اسلامیات باب اول کا ٹیسٹ تھا. باب اول میں چونکہ 3 چیپٹر ہیں تو اس حوالے سے ایک اسٹوڈنٹ نے پیپر اٹیمپٹ کیا تھا. وہ آپ کے دکھانا مقصد تھا تاکہ آپ بھی مزید جو ہے نا اس طرح کی اچھی پریزنٹیشن آپ بھی بنا سکیں اور اچھی طرح پیپر اپنا اٹیمپٹ کر سکیں. تو یہ اسلامیات کا حصہ انشائیات دیکھیے گا کیسے اسٹوڈنٹ نے لکھا ہے اور آپ مزید اس میں پریکٹس کر سکتے ہیں حصہ انشائیہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے سوال نمبر کی بھی آپ پریکٹس کر سکتے ہیں مزید. اس طرح جو ہے نا آپ نمبرنگ دے سکتے ہیں مزید. ٹھیک ہے بیٹا. اچھا ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ مختصر، اس میں ایک تو خواہ کا نقطہ نہیں لگا، اسٹوڈنٹ نے لگایا بائی مسٹیک ہو گیا، اور آپ نے مختصر جوابات، تو آپ نے اس طرح جو ہے نا ہیڈنگ دینی ہے مختصر. ٹھیک ہے. جی آگے چلتے ہیں. قرآن مجید کا مختصر تعارف. تو میم کو اوپر یا اس طرح لے آئیں. ٹھیک ہے. آگے قرآن مجید کا مختصر تعارف. لفظ قرآن قرات ان سے نکلا ہے. یہ ایک اسٹوڈنٹ کا پیپر تھا. آپ کو پیپر دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی جو ہے نا اس طرح کی ہیڈنگ اور پریزنٹیشن آپ اچھی طرح بنا سکیں. ٹھیک ہے. اور نیچے آپ نے اینڈنگ لائن لگانی ہے. ہر کوشچن کے اینڈ میں آپ نے اینڈنگ لائن ضرور لگانی ہے تاکہ جو ہے نا آپ کا پیپر اچھی طرح پریزنٹ ہو سکے. آگے دیکھیے گا قرآن مجید کا عالمگیر کتاب. اچھا اس کی کوشش کیجیے گا بس ایک عالمگیر کتاب لکھ لیں آپ تاکہ آپ کا پورا جو ہے نا میسج کنوے ہو جائے اور آپ کا ٹائم بھی سیو ہو جائے. ٹھیک ہے. اس طرح آپ اپنی جو ہے نا پیپر پریزنٹیشن کو مزید جو ہے نا اچھا کر سکتے ہیں. اور اچھا ایک بات اور خاص خیال رکھنی ہے آپ نے، اس میں ایک لائن میں چونکہ 7 سے 8 ورڈ لکھنے چاہیے. ادھر اسٹوڈنٹ نے مارجن لائن جو ہے نا کم از کم ایک اسکیل کا جو ہے نا فاصلہ رکھنا چاہیے کم از کم یہاں تک. ٹھیک ہے. اس سے آگے نہیں بڑھنا آپ نے. اور ایک لائن میں کم از کم 7 to 8 ورڈز لکھنے اور اسپیس دے کے لکھنے تاکہ مزید جو ہے نا اچھا ہو جائے. آگے دیکھیے گا عالمگیر کتاب. جی یہ عالمگیر کتاب کے حوالے سے اسٹوڈنٹ نے جو ہے نا لکھا ہے. اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے ریموور کا یوز نہیں کرنا. اور یہ دیکھیے گا بیجا کیسے مزید درست لکھنا ہے. تو یہ پیپر دکھانے کا مقصد یہی ہے. بہت سارے ایسے ورڈ ہیں جو کہ آپ نے ان کی پریکٹس کریں گے مزید جو ہے نا آپ اس میں بہتری لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پلیسمنٹ آف دی ورڈ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا. ٹھیک ہے. آگے اس طرح اس میں بھی آپ جو ہے نا اینڈنگ لائن لگا سکتے ہیں اور اینڈنگ لائن کو آپ
चेंज भी कर सकते हैं उस ठीक है। सो इस तरह आप जो है ना अपने पेपर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आगे एक किरात पर मुतहिद किया हज़रत उस्मान के हवाले से ये शॉर्ट क्वेश्चन, और इस तरह इधर भी आप जो है ना मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो कि आप बना सकते हैं एंडिंग लाइन लगाने के हवाले से और इसको अच्छी तरह मज़ीद रिप्रेजेंट करने के हवाले से। सो आगे देखिएगा, सो आगे है हदीस का मफ़हूम। सो हदीस का मानी, लाइक इसके नीचे आप लाइन लगा दें, ठीक है, और इस तरह जो है ना आप इसको मज़ीद इसमें बेहतरी लेके आ सकते हैं। सो बहुत अच्छे तरीके से पेपर अटैम्प्ट किया है स्टूडेंट ने। मज़ीद इसमें एंडिंग लाइन हम देखते हैं कौन सी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप ये चेंज कर सकते हैं। सो आगे हदीस के बात हदीस के ज़राए देखिएगा। अच्छा, ये मुख्तलिफ देखिएगा, मीम को ऊपर से लिखना है आपने, ठीक है। सो इस तरह आपने जो है ना मुख्तलिफ लिखना है, ठीक है। सो आगे देखिएगा, आगे सवाल नंबर 3 है, तर्जुमा लिखना था, और वो जो 10 हदीसें आपकी, चूँकि ये इस्लामियात का पेपर बाब नंबर अव्वल का टेस्ट था, इसलिए जो है ना पहले 3 चैप्टर और बाब अव्वल जो, तो उसका स्टूडेंट ने तर्जुमा लिखा है अकमलुल मुमिनीन ईमानुन वाली हदीस का तर्जुमा। तो इसको इन्वर्टेड कोमा में आपने लिख देना। आप गौर करें, एक मार्जिन लाइन ये लगी हुई है और एक इस तरह आपने तर्जुमे के अंदर जो है ना इसको प्रेजेंट करना है। और अगर हदीस है तो उसको अल हदीस लिख दें, और अगर कुरान है तो आप उसको लाइक अल कुरान लिख दें, ठीक है। सो इस हवाले से आप इसमें जो है ना बेहतरी लेके आ सकते हैं। सो आगे देखिएगा, जमा व तदवीन हदीस सवाल नंबर 5, ठीक है। आगे लॉन्ग क्वेश्चन देखिएगा, स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से जो है ना प्रेजेंट किया, लेकिन इसको मज़ीद आपने कोशिश करनी है, चूँकि आपकी इधर ये जो है ना आपने कम से कम यहाँ तक एक मार्जिन, जो मार्जिन लाइन है ना, यहाँ एक स्केल का फासला रखना है आपने यहाँ, ठीक है, ताकि आप इससे आगे ना बढ़ सके। सो इस तरह आपने नंबरिंग भी देनी हदीस का मानी मफ़हूम, लाइक 1, ठीक है, आगे 2 है, और इस तरह आपने इसकी नंबरिंग दे के और इसको जो है ना अच्छी तरह आपने देखना है। अब ये लिखा हुआ है हदीस की हैसियत। सो इसमें देखिएगा, हदीस की हैसियत के हवाले से ठीक है। सो इस तरह आपने लिखना है। आगे ओहदे रिसालत में तदवीन हदीस, इसकी भी आप हेडिंग दे दें, हेडिंग नंबर 3 है, ठीक है, और मार्जिन लाइन के अंदर आपने हेडिंग देनी। अब ये तदवीन देखिएगा, तदवीन गुलाई वाले हरूफ में जो है ना इस स्टूडेंट को थोड़ी सी मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है, और गुलाई वाले लाइन के नीचे लेके आना है आपने, ठीक है। इसी तरह रिसालत देखिएगा, तो इस तरह जो है ना आप अच्छे तरीके से अपने पेपर को प्रेजेंट कर सकते हैं। आगे है स्याह सित्ता। अब स्याह सित्ता देखिएगा, मज़ीद जो है ना इसको कैसे अच्छा लिखना है।
स्याहे से था, ठीक है। सो इस तरह आप जो है ना इसको अच्छी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर आपको भी इस तरह के वीडियो और पेपर प्रेजेंटेशन के हवाले से कोई क्वेरी हो तो आप इस चैनल से जुड़ जाएं, तो इंशाल्लाह आपको हर किस्म की जो है ना क्वेरी आपकी रिजॉल्व हो जाएगी।